کربلا کی میدان میں واحد ایسے شہید ہیں حضرت علی اکبر، جنہوں نے مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا۔ حضرت اونو محمد نے بھی بلایا کہ مامو جان ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ حضرت قاسم نے بلایا کہ چچا جان میری مدد کے لیے آئیں۔ یہاں تک کہ اتنے بہادر حضرت عباس نے بھی مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، لیکن حضرت علی اکبر بلکہ بلانا نہیں کہ منع کر دیا کہ بابا جان میری مدد کے لیے نہ آئیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا مسئلہ ہے۔ بابا میری اس حالت کو دیکھیں گے تو تڑپ اٹھیں گے۔ خلیل خدا پٹی باندھ کر آ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام حسین بغیر پٹی باندھ کر ہی آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں آئے کہ بابا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کے لیے نکلوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور فرمایا بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اپنی پھپھی اماں سے اجازت لے لینا، اپنی ماں سے اجازت لے لینا اور اپنے بھائی سے بھی اجازت لے لینا۔ یہ واحد ایسے شہید کربلا ہیں کہ 4 ہستیوں سے اجازت لینا پڑا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر حضرت زینب کے پاس آئے، پھپھی اماں کیا مجھے اجازت ہے؟ میں میدان میں جا رہا ہوں، کربلا کی زمین پر جا رہا ہوں۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، روتے ہوئے اجازت دے دیا کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے کہ اپنے ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں سے بھی اجازت لے لینا۔ جب ماں کے پاس آئے، ماں کے لیے جب دیکھیں آپ کوئی بچہ اگر گھر دیر آتا ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ ماں میں مرنے کے لیے جاتا ہوں تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا ماں کو برداشت کرنا، کہ ماں مجھے اجازت دیں میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت لیلا آپ نے اجازت نہیں دیا اور نہ ہی آپ نے انکار کیا، فرمایا کہ بیٹا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہارے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی اکبر جان گئے تھے کہ ماں کا مفہوم کیا ہے۔ ماں میں سمجھ گیا، اب میں آپ سے اجازت نہیں لوں گا، اب میں آپ سے اجازت نہیں لوں گا۔ لیکن ماں جب بروز قیامت حضرت فاطمۃ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا کہ لیلا تم حسین کو مرنے چھوڑ دیا اور علی اکبر کو اپنے پاس رکھ لیا، جب دادی زہرا ایک سوال کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت لیلا نے فرمایا کہ بیٹے علی اکبر میں سمجھ گئی اور میں جانتی بھی ہوں کہ تمہارے بابا امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں، اپنے جوان بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر حضرت لیلا نے روتے ہوئے اجازت دے دی کہ بیٹا میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ آئے اس ہستی کے پاس، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے حجرے میں آئے، دیکھا کیا ایک چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، بیمار تھے۔ جب آئے تو ہاتھ کے بوسے لینے لگے، جب آئے تو ہاتھ کے بوسے لینے لگے، بوسے لیتے لیتے پیشانی تک پہنچے۔ جب پیشانی کے پاس پہنچے تو حضرت علی اکبر کے آنسو نکل پڑے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ پوچھا بھیا ایسے کون سے مصائب آ گئے جو آپ مجھے اس طرح بوسے دے رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بھائی سجاد میں بابا پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ بھائی اکبر مجھے اجازت نہیں، اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی چاہتا ہوں کہ بابا پر قربان ہو جاؤں۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا اپنے بھائی سے، حضرت علی اکبر نے فرمایا آپ تو
इमामत के वारिस हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत मिली और एक मर्तबा तमाम बीबियां जो हुजरे में थी उस हुजरे में आए। तमाम उलमा ने लिखा है कि क्या लिखा है कि वाहिद ऐसे शहीद है जो हुजरे में गए और जब बाहर आना चाहा तो पर्दा, हुजरे का पर्दा उठ रहा था और नीचे गिर रहा था, फिर उठ रहा था और नीचे गिर रहा था। यहां तक कि मौला हुसैन से किसी ने पूछ लिया कि मौला इसकी क्या वजह है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली अकबर को कभी फुप्पी लिपट कर रोती है तो कभी माँ लिपट कर रोती है और कभी बहनें लिपट कर रोती है कि भैया आप मत जाएं, मालूम नहीं है कैसी जमीन है, जो कोई भी जाता है वापस लौट के नहीं आता। अचानक मुझे एक वाकया याद आ गया। जब हजरत लैला हलक पहुंचे, उनके शाम पहुंचे, शुहदा के सर नेज़े पर बुलंद थे। आज भी देखें आप, वहां इससे 40% ईसाई रहते हैं। जब आपका काफिला गुजरने लगा, जब आप तमाम बीबियां जा रही थी, तो एक बूढ़ी ईसाई खातून एक सर को देख रही थी, बार बार वो सर को तक रही थी। अब इस माँ को कौन समझाए, हजरत लैला को कौन समझाए कि जो शहीद हुए उन्हें नजर नहीं लगती। हजरत लैला ने फरमाया उस बूढ़ी खातून से कि क्या बात है, इस तरह उस सर को क्यों देख रहे हो, देखने की वजह क्या है। उस बूढ़ी ईसाई खातून ने फरमाया कि बीबी कोई बात नहीं, बस मैं तो अपने खुदा से दुआ कर रही थी, इस नौजवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा इसकी माँ ने मरता हुआ ना देखा हो, इसकी माँ मर गई हो। तो हजरत लैला ने चीख कर कहा कि नहीं नहीं, इसकी माँ मरी नहीं, इसकी माँ जिंदा है। आपने सीने पर मार के कहा इसकी माँ जिंदा है। तो एक मर्तबा आप हजरत अली अकबर हुजरे के बाहर निकले, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा आज मैं तुम्हें दस्तार बांधता हूँ। मेरी भी तमन्ना थी कि जब तुम 7 साल की उम्र के थे तो तुम्हारी फूफी अम्मा तुम्हें दस्तार बांधा करती, कभी तुम थोड़े बड़े हुए तो तुम्हारी माँ तुम्हें दस्तार बांधा करती थी, और कभी मदीने वाले, और मैं चाहता हूं कि मैं आज तुम्हें दस्तार बांधूं। हजरत अली अकबर जो है वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और फरमाया बाबा आप मुझे अमामा बांधे, आप दस्तार बांधे। जब दस्तार बांधा गया तो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा जब तक जंग शुरू नहीं होती उस वक्त तक मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहिए, आपके चेहरे की दीदार मुझे कराते रहिएगा। आप घोड़े पर सवार हुए और जो है वो मैदान की तरफ निकलने लगे। जैसे ही घोड़ा चलने लगा, धीरे धीरे घोड़े की रफ्तार बढ़ने लगी और अचानक घोड़े की रफ्तार बढ़ गई। आपने मुड़ कर देखा तो आपके बाप जो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े के रफ्तार के साथ साथ भागे आ रहे थे। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके, अपने बाप से फरमाया कि बाबा जान इस तरह आप मेरे पीछे मत आइए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इमाम हुसैन ने फरमाया अकबर तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हारा भी एक बेटा होता, जवान बेटा, तो जब तुम्हें समझ आती कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है तब तुम्हें समझ में आती। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा परेशान मत हो, मैं आपको मुड़ मुड़ कर देखता ही रहूंगा। इतने में जो है करबला के मैदान में पहुंचे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुजरे में पर्दे के नीचे अचानक किसी बीबी के पांव नजर आए तो आप समझ गए थे मैं तो इमाम हूं,
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक माँ को कौन समझाए। आप हुजरे के पास आए और फरमाया कि लैला, मेरे नाना कहा करते थे कि माँ की दुआ बेटों के लिए कबूल होती है, आप अंदर जाएं। हजरत लैला खैमे के अंदर आए और दुआ करने लगे। मालूम है क्या दुआ किया? ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ऐ हाजिरा को इस्माइल से मिलाने वाले, तुझे हुसैन की प्यास का वास्ता अकबर को उसके बाबा से मिला दे। हजरत अली अकबर मैदान करबला से वापस लौट कर आए, अपने बाप से मिल लिया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गले मिल लिए और दोबारा करबला के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचना था, साद ने जालिम से कहा कि अकबर को नेजा मारे, अकबर को नेजा मारा जाए। तो जालिम ने नेजे को मारा और नेजा सीने में जा फंसा। आप हजरत अली अकबर घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, नीचे गिर गए। हजरत अली अकबर ने खैमों की तरफ देखा कि अपने बाबा जो है वो भागे भागे आ रहे हैं। रिवायात में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों के कोनियां जमीन को लग रही थी, कभी नीचे गिरते तो कभी उठते, कभी नीचे गिरते तो कभी उठते। करबला के मैदान में आए। हजरत अली अकबर ने तो मना किया था कि बाबा आप मेरी मदद के लिए ना आए, आपको मालूम था कि जवान बेटे का मसला है और मेरे बाप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, अपने बेटे को देखा, सीने से लगाया। हजरत अली अकबर ने जैसा ही सीने को लगाना था तो एक आह निकली। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आपने फरमाया, बाबा जालिम ने सीने में बर्छे को मारा है और उसका फल अंदर ही रह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चे, मेरे हाथों को बर्छे के फल के पास ले जाकर रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घुटनों को करबला की जमीन पर रखा। एक हाथ जो है, एक हाथ से हजरत अली अकबर को पकड़ा और दूसरा हाथ बर्छे को पकड़ा और बर्छे को निकाला। जब बर्छा निकला तो साथ में कलेजा निकल आया। आप देखकर तड़प गए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम अपने बाबा से कहा कि बाबा, मेरा आखिरी सलाम मेरे माँ तक पहुंचा देना।